Hello students, welcome back to now here today's video lecture. In the previous lecture we have seen that definition of ketones and then classification of ketones. Ketones are again carbonyl compounds. Aldehydes and ketones both are carbonyl compounds. But difference in aldehydes and ketones is that in aldehyde that carbonyl group is attached to hydrogen atom and alkyl group. And therefore they are represented by general formula RCH double bond O, that you have to remember. But in case of ketones, that carbonyl group is attached to both similar or different alkyl group. Therefore they are represented by general formula RC double bond O R or RC double bond O R dash or CnH2nO. They contain C double bond O group, that is carbonyl group, or that is keto group, or that is also known as oxo group as a functional group. That much part. Then after that, classification of ketones, symmetrical ketones, they contain both similar alkyl groups attached to that carbonyl group. Mixed ketones, they contain different alkyl groups attached to that carbonyl group. That much part, definition and classification of ketones, already we have studied in the previous lecture. Now, today we are going to see here nomenclature of ketones. नेहमीप्रमाणे मग सुरुवातीची मेथड, first of all we will see the common name method and then IUPAC method. Now according to common name method, simple here, see this one. It is according to common name method. Now here simple ketones. Simple ketones means they contain similar alkyl groups. Simple ketones are named as dialkyl ketones. आता याचा अर्थ काय होतो? Simple ketone means they contain both similar like this. Similar alkyl groups CH3, it is carbonyl group. Dialkyl means हा जो वर्ड आहे हा सिंपल कीटोन आहे, कारण दोन्ही अल्किल ग्रुप सारखे आहेत. ओके, डाय वर्ड असाच राहणार आहे, फक्त हा अल्किलच्या ऐवजी जे अल्किल ग्रुप आहेत CH3 ला काय म्हणतो आपण मिथिल, म्हणून याचं नाव होईल डाय मिथिल कीटोन. इट इज डाय मिथिल कीटोन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इफ both are alkyl groups like this, similar alkyl groups like this, C2H5. आता या alkyl ग्रुपचं नाव काय, इथिल, म्हणून याचं नाव काय होईल, हा डाय शब्द IGTच राहणार आहे, फक्त अल्किलच्या ऐवजी इथिल लिहिलं आता इथे डाय इथिल कीटोन. ओके, इन केस इट मीन्स दॅट अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम मेथड सिंपल कीटोन्स आर नेम्ड ॲज डाय अल्किल कीटोन. सिंपल कीटोनला आपल्याला डाय अल्किल कीटोन असं म्हणायचं. दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. नाव हिअर in case of mixed ketones, now suppose there is a mixed ketone. Mixed means mixed or unsymmetrical ketone is there. Mixed ketone means it contains different alkyl groups attached to the carbonyl group like this. C double bond group is there, and here CH3 group is there, and then another is C2H5. Here now these two are the different alkyl. It is methyl, it is ethyl. We have to denote, we have to write the names of these two alkyl groups in alphabetical order, that you have to remember. Alphabetical order means E of ethyl comes first, then M of methyl. Therefore, we have to write here first ethyl, then methyl, methyl ketone, not methyl ethyl ketone. असं होणार नाही, मिथिल इथिल अगोदर नाही, इथिलच अगोदर येईल. इथिलचंही अगोदरच अल्फाबेटिकल ऑर्डर, म्हणून इथिल मिथिल कीटोन. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला एस्टिमेट मिक्स्ड कीटोनचं जर नाव लिहायचं असेल, जसं याला आपण डाय अल्किल कीटोन म्हणाला होतो जनरल, तसं याला काय म्हणूयात आपण अल्किल. मिक्स्ड कीटोन्स आर नेम्ड ॲज अल्किल कीटोन. अल्किल कीटोन म्हणजे दोन वेळेस अल्किल ग्रुपची नावं येतील वेगवेगळी, असं अल्किल कीटोन. मग आता इथिल इथं एक इथिल असल्यामुळे एक इथिल आला, दुसरा मिथिल असल्यामुळे मिथिल आला. सपोज द स्ट्रक्चर इज लाईक दिस, CH3 C double bond O and here is C3H7. C3H7 means N propyl. मग आता इथे काय होईल, मिथिल N propyl कीटोन. म्हणजे हे अल्किलच्या पहिल्या अल्किलच्या ऐवजी आलं इथं मिथिल, दुसऱ्या अल्किल ग्रुपच्या ऐवजी आलं इथं N propyl कीटोन. म्हणजे सगळ्यांना मिळून एकत्रित आपण काय म्हणणार आहोत, अल्किल कीटोन. फार सोपी अशी मेथड आहे नाव कॉमन नेम देण्याची. सिमेट्रिकल जर कीटोन असेल, सिंपल कीटोन असेल, त्याला डायल्किल कीटोन आपण असं सगळ्यांना मिळून एकत्रित म्हणतोय, टर्म म्हणतोय. आणि मिक्स्ड कीटोन जर असेल तर त्याला अल्किल कीटोन असं म्हणायचं आपल्याला. अल्किल
ketone. Here I have given here alkyl, alkyl, ketone. Now it is regarding about the common name method. आता ह्याची मी काही इथं 2-3 एक्झाम्पल्स घेतले. आपण सगळे एक्झाम्पल्स कॉमन नेमचे आणि IUPACचे दोन्ही एकत्रित घेणार आहोत नंतर पुढं. ओके, हिअर नाव इट इज रिगार्डिंग अबाउट द कॉमन नेम मेथड. नाव IUPAC method here now. IUPAC method or IUPAC system. According to IUPAC system, see here now, another one is IUPAC method or IUPAC system, you can see here, IUPAC method. Now, for example, suppose the structure is like this. Ketone structure एक घेतो मी example इथं, CH3, C, CH3, here is H. Now C double bond group मी असा वरती लिहितोय आणि पुढे CH3 लिहितोय. Now first of all, what is the common name of this structure? हा कार्बोनिल ग्रुप आहे, याला 2 अल्किल ग्रुप अटॅच आहेत. हा मिथिल आहे आणि हा मात्र बघा, हा सेकंडरी कार्बन अटॅच आला, हा आयसोप्रोपिल आहे. मिथिल, इट इज कॉमन नेम इज मिथिल आयसोप्रोपिल कीटोन. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC system, first of all, select the longest rules. Already rules I have given that rules. Select the longest continuous carbon chain containing keto group. हा keto group आला पाहिजे आपल्या चेनमध्ये as a parent alkane. Select the longest continuous carbon chain containing keto group as a parent alkane. आपण अशी चेन सिलेक्ट केली. बघा किती कार्बन आले, 1 2 3 4 मॅक्झिमम. म्हणजे पॅरेंट अल्केनचा काय होईल, ब्युटेन होईल. देन गिव द नंबरिंग टू द सिलेक्टेड कार्बन चेन. नंबरिंग द्या, हे महत्त्वाचं आहे. गिव द नंबरिंग टू द सिलेक्टेड कार्बन चेन. स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरर फ्रॉम दिस कार्बोनिल कार्बन ॲटम. ज्या इथून कार्बोनिल कार्बनवरती जे टोक जवळ आहे किंवा ज्या अशा पद्धतीने नंबरिंग द्या की या कार्बोनिल कार्बनवरती लोएस्ट नंबर आला पाहिजे. इकडून जर नंबरिंग दिली तर 2 नंबर येतो, इकडून जर दिली तर 3 येतो. लोएस्ट नंबर इकडून येतो. म्हणून देअरफॉर वी हॅव टू गिव द नंबरिंग लाईक दिस 1 2 3 4. इन अल्डिहाइड्स, याच्या अगोदर मी अल्डिहाइड्स आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स तुम्हाला सांगितलं होतं नॉमेनक्लेचरमध्ये. तिथं मात्र नंबरिंग देत असताना आपण फंक्शनल ग्रुपपासूनच नंबरिंग सुरुवात केली होती अल्डिहाइड्स आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड्समध्ये. का? बिकॉज दॅट अल्डिहाइडिक ग्रुप अँड ऑल्सो दॅट कार्बोक्सिलिक ॲसिड ग्रुप दॅट इज प्रेझेंट ॲट वन टर्मिनल, एका टर्मिनललाच असतात. बट हेअर इज द डिफरंट केस या. बट इज दिस किटो ग्रुप, दिस ऑक्झो ग्रुप, इट इज ऑलवेज प्रेझेंट इन द मिडल ऑफ द चेन. हा नेहमी चेनच्या मध्यभागी असतो, एका टोकाला नसतो. म्हणून आपल्याला त्याची पोझिशन दाखवायची आणि त्याच्यामुळे आपल्याला हे दाखवणं मस्त आहे ज्या टोकापासून, आणि ह्याची पोझिशनसुद्धा नॉमेनक्लेचरमध्ये याची पोझिशनसुद्धा दाखवावी लागते. हे नाव दॅट इज द सेकंड रूल. गिव द नंबरिंग टू द सिलेक्टेड कार्बन चेन. हे सगळे रूल्स तुम्हाला माहिती आहेत मॅक्झिमम, आपण हे सगळं झालेलं तुम्हाला. टू द सिलेक्टेड कार्बन चेन, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियर फ्रॉम दिस कार्बोनिल कार्बन ॲटम. ओके, देन थर्ड रूल इज दॅट इफ एनी अल्किल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन द सिलेक्टेड कार्बन चेन. हा महत्त्वाचा ग्रुप आहे. इफ एनी अल्किल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन द सिलेक्टेड कार्बन चेन देन डिनोट इट्स पोझिशन. त्याची पोझिशन दाखवा, कोणत्या कार्बनला अटॅच येतो, थर्ड कार्बनला. म्हणून याचं नाव होईल 3 मिथिल अँड देन विच इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. 4 कार्बन आहेत म्हणजे पॅरेंट अल्केन, BUTANE नाही लिहायचं पण, बट द एंडिंग हिअर the important is that we have to replace the ending E of this alkane, parent alkaneच्या नावामधलं ते आपल्याला ONE ने रिप्लेस करायचं आहे. ONE म्हणजे काय होईल, हे अल्केन आहे असं, अल्केनमधला E काढून टाकायचा. म्हणजे मी असं लिहितो -E आणि ह्याच्याऐवजी काय ॲड करायचं, ईच्याऐवजी +ONE. म्हणजे ह्याचं काय होईल, ALKANE च्या ऐवजी ONE. म्हणून किटोनचं, सगळ्या किटोनचं एकत्रित आपण जनरल टर्म सगळ्यांना काय वापरतोय, अल्कॅनोन्स. व्हॉट आर अल्कॅनोन्स, व्हॉट आर किटोन्स. किटोन्सच्या नावामध्ये सुद्धा शेवटी ONE आहे, इथं सुद्धा ONE येणार आहे. देअरफॉर अल्केनच्या नावामधलं -E + ONE म्हणजे E काढून टाकायचं, रिप्लेस, बट द एंडिंग E इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ONE. देअरफॉर द जनरल name of all these ketones according to IUPAC system is alkanone. And here now, but before that, here now important is that 3-methyl butane, ईच्या ऐवजी ONE लिहायचं इथं आपल्याला, ब्युटॅनोन होईल. बट बिफोर दॅट, दॅट इज इम्पॉर्टंट हिअर, बट बिफोर दॅट वी हॅव टू डिनोट द पोझिशन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप ज्या कार्बोनिल कार्बनवरती जो नंबर आहे तो डिनोट करायचा आपल्याला. ब्युटॅन 2
दुसरा कार्बन आहे हा, सेकंड कार्बन आहे, कार्बोनिल ग्रुपवरती नंबर 2 आहे, देअरफॉर 2 आणि शेवटी ईच्या ऐवजी ONE, म्हणजे असं होईल नावाचं 3 मिथिल ब्युटॅन 2-ON. 3 मिथिल ब्युटॅन 2-ON इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. पुढचं एक एक्झाम्पल घेऊयात आपण. तीनच जर कार्बन असतील तर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 तिन्ही कार्बन चेनमध्ये येतील. कुठला अल्किल ग्रुप वगैरे नाही आहे. पॅरेंट अल्किन प्रोपेन आणि 3 कार्बनमध्ये तुम्हाला 3 आणि 4 कार्बनपर्यंत पहिले जे 2 मेंबर्स असतात कुठले कोणत्याही सिरीजमध्ये, होमोलॉगस सिरीजमध्ये पहिले जे 2 मेंबर्स असतील मॅक्झिमम वेळेस बघा तुम्ही, पहिले जे 2 मेंबर्स असतात त्यांचे तुम्हाला फंक्शनल ग्रुप झाला जर पोझिशन दाखवायची गरज असेल तर पहिल्या 2 मेंबर्सला तिथं पोझिशन नाही दाखवायची गरज नसते. म्हणजे इथं काय होईल, हे प्रोपेन पॅरेंट अल्केन ईच्या ऐवजी ONE लिहिलं म्हणजे काय होईल, प्रोपॅनोन. दुसरं स्ट्रक्चर जर आपण घेतलं असं CH3 C डबल बॉन्ड O C2 CH2 CH3 हे 1 2 3 4 काय होईल, इथं सुद्धा गरज नाही तुम्हाला ब्युटॅनोन, कारण हा C डबल बॉन्ड ग्रुप इकडे जाऊ शकतो इकडे जाऊ शकतो, याचं नाव सुद्धा ब्युटॅन 2-ON लिहिण्याची गरज नाही, ब्युटॅनोन. दॅट इज द करेक्ट IUPAC नेम. ओके, नाउ इट इज रिगार्डिंग अबाउट द IUPAC method. Select the longest continuous carbon chain as a parent alkane. Give the numbering to the selected carbon chain. Start the numbering from that end which is nearer from that carbonyl group. If any alkyl group is present on the selected carbon chain, then denote its position, which is followed by the name of parent alkane. Only the ending is replaced by ONE, but before that denote the position of that oxo group or keto group. That are the rules. Okay. तर हे अशा पद्धतीने ही सगळे रूल्स आहेत आणि हे काही एक्झाम्पल्स घेतलेत. आपण काय करू, देन नाव आय विल टेक हिअर सम एक्झाम्पल्स नाव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू मेक 3 कॉलम्स नाव. आपण असे 3 कॉलम्स करूयात. हे सगळे एक्झाम्पल्स तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढायचे आहेत. हा सगळा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघून तुम्हाला हे सगळं रिपीट करायचं, हे पुन्हा पुन्हा लिहावं लागणार आहे. तसा हा 11वीमध्ये मी तुम्हाला शिकवतो हे सगळं, तसा हा 12वीमध्ये सुद्धा हा चॅप्टर आहे. Here now structure, here is common name and then here is IUPAC name. IUPAC name सगळ्यांना मिळून काय म्हणतो आपण इथं लिहितोय अल्कॅनोन. आणि तुम्हाला इथं सुद्धा लिहिता येईल. कॉमन नेममध्ये काय होतं, एकतर डायअल्किल कीटोन येईल किंवा अल्किल कीटोन, दोन्हीपैकी एका ह्याच्यामध्ये तो असेल. मिक्स्ड कीटोन जर असेल तर अल्किल कीटोन, सिंपल कीटोन असेल तर डायअल्किल कीटोन. तुम्ही इथे लिहू शकता डायअल्किल कीटोन और अल्किल कीटोन. शेअर नाव फॉर एक्झाम्पल नाव द फर्स्ट वन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. इट इज अकॉर्डिंग टू, आता हे सिंपल कीटोन आहे म्हणजे डायअल्किल कीटोनचं एक्झाम्पल आहे, डायमिथिल कीटोन अकॉर्डिंग टू ट्रायव्हियल सिस्टीम इट इज ऑल्सो नोन ॲज ॲसिटोन. हे सुद्धा महत्त्वाचं नाव आहे. इट इज कॉमन नेम ॲसिटोन, दॅट इज अकॉर्डिंग टू ट्रायव्हियल सिस्टीम. अँड हिअर इट इज, आता हे 3 कार्बन आहेत चेनमध्ये, 3 कार्बनपर्यंत पहिल्या 2 मेंबरमध्ये, पहिल्या कोणत्याही सिरीजमध्ये पहिल्या 2 मेंबर्समध्ये फंक्शनल ग्रुपची पोझिशन दाखवण्याची गरज नाही, फक्त ईच्या ऐवजी ONE लिहायचं आहे. पॅरेंट अल्किन प्रोपेन होईल, ईच्या ऐवजी ONE, प्रोपॅनोन. Then now the second structure is like this, C2C1, this one C2H5 C double bond O CH3. It is here now अल्किल कीटोन इथिल, कारण हे दोन्ही अल्किल ग्रुप सारखे वेगवेगळे आहेत, इथिल मिथिल कीटोन. आणि याचं IUPAC नेम होईल. हे सगळे 1 2 3 4 1 2 3 4 अशी 4ही कार्बन चेनमध्ये येतील. अँड देअरफॉर इट इज ब्युटॅनोन, कारण तो मधल्या पोझिशन दुसरा ग्रुपवरून हा C डबल बॉन्ड ग्रुप इकडे जरी गेला इकडे बदलली तरी ते ब्युटॅनोनच राहणार. त्या C डबल बॉन्ड ग्रुपची पोझिशन दाखवण्याची गरज नाही पहिल्या 2 मेंबर्समध्ये कुठे कोणत्याही सिरीजमध्ये. दे नाव द थर्ड वन CH3, मी असं लिहितो CH2 C2H5 लिहिण्याच्या ऐवजी C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. इट इज इथिल, again it is ethyl, it is an example of simple ketone, therefore it is diethyl ketone. It is the common name. Now IUPAC name, it is the carbon number 1 2 3 4 5. Now here we have to denote the position of that
keto group. It is 5 carbon atom, therefore parent alkyl is pentane. Pentane 3-one. Pentane 3-ONE. Pentane कार्बोनिल ग्रुपची पोझिशन तिसऱ्या कार्बनवरती येतो. थर्ड पोझिशनला सी डबल बॉन्ड ग्रुप आहे म्हणून पेंटॅन 3-one. Then now another structure is like this here. CH3 C double bond O, CH2 CH3. Here now it is methyl group. It is N-propyl group. Therefore methyl, M of methyl comes first, then E of ethyl. Therefore methyl ethyl ketone is the common name. Okay, methyl, not ethyl, N-propyl here. Methyl, and this group it is N-propyl. Methyl N-propyl ketone. Now we have to give the numbering like this: 1, 2, 3, 4, 5. Pentanone, but C double bond group, carbonyl group, it is present at here second position. Therefore pentane 2-one. Pentane 2-one. Okay. And now another structure is like this. One more structure. If the structure is like this, I will remove here some part. CH3 C double bond O, CH3 CH3. Here again it is methyl group and it is isopropyl. Methyl isopropyl ketone. Methyl isopropyl ketone. It is the common name. Now IUPAC name. We have to select the common chain like this. It is carbon number 1, 2, 3, 4. Here is methyl group on the third position. Therefore it is 3-methyl. मी खाली नाव लिहितो जागा पूर्ण असल्यामुळे 3-methyl. चेनमध्ये 4च कार्बन असल्यामुळे ब्यूटेन, BUTAN. ईच्या ऐवजी ONE लिहायचं आहे पण we have to denote the position of this C double bond group. Butane 2-one. Butane 2-one is the IUPAC name of this structure. Now structure like this. Suppose the one of the structure, we'll take one more like this. C2H5 C double bond O, CH2 CH3. It is ethyl and it is N-propyl. Ethyl N-propyl ketone. And IUPAC name is here C2H5 ला आपण असं लिहू शकतो CH3 CH2. तुम्हाला सोपं जाईल असं या पद्धतीने नंबरिंग या साईडने द्यावं लागेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6. हेक्झॅन होईल, हेक्झॅनोन, बट इट इज हेक्झॅन 3-one. IUPAC नेम इज हेक्झॅन 3-one. Now I will take here some examples of aromatic ketones. Now aromatic ketones. Aromatic ketones are the compounds in which this carbonyl group, it is attached to both aryl groups. Aryl groups means benzene ring structure attached असेल दोन्ही aryl groups, or it is attached to an alkyl group and aryl group. Such type of the ketones are known as aromatic ketones. Aryl means benzene ring structure. याची एक्झाम्पल्स घेऊयात आपण. समजा फॉर एक्झाम्पल C6H5 benzene ring structure is there. Here is C double bond of group and it is attached to CH3. It is aromatic ketone. This carbonyl group, it is attached to an alkyl group. R means it is alkyl group, methyl, and C6H5 it is benzene ring structure, phenyl structure. Therefore it is aryl group, aryl alkyl. याचं नाव आहे according to a common name method methyl phenyl ketone. It is methyl phenyl ketone, and according to IUPAC system it is also known as acetophenone, and according to IUPAC system also it is known as acetophenone. It is known as acetophenone. Acetophenone, again this acetophenone it is also common name as well as that is
IUPAC name. Here again, if this carbonyl group is attached to such type of the both aryl groups, see this one now, it is C6H5, or same structure we can write like this also, C6H5 C double bond O C6H5. याचाच अर्थ असा आहे, बेंझिडिन काढा किंवा असं C6H5 याचं नाव होईल. दोन्ही अल्किल ग्रुप आहेत, सारखे आहेत, म्हणून हे सिंपल कीटोनमध्ये येईल डायफिनिल कीटोन. इट इज डायफिनिल कीटोन. और अगेन and the IUPAC name is benzophenone. It is known as benzophenone. In this way, in the notes I have given some more examples there. You have to follow that notes. त्या सगळ्या नोट्स त्या बघायच्यात, त्या वाचायच्यात नोट्ससुद्धा, आणि हे सगळं तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढायचं आहे. आय थिंक इट इज सफिशियंट फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स. ओके, टुडे वी स्टॉप हिअर. आणि हे सगळा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघायचा तुम्हाला, आणि वहीमध्ये सगळं लिहून काढणार आहात. ओके, थँक्यू.